Good morning, students. Next concept, we are discussing the concept of that is one barcoding. Barcoding it refers to it's a series of parallel vertical lines and also bars and space that can be read by barcode scanners. See, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ನೀವು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ each and every products including every products all the products it include the barcode it refers to it is a part of a product packaging as a price tags in the barcode it including the price MRP rate, quality, quantity, and product name and manufacturer name. These are all the credential included in the barcode. It's barcoding is the data words are text data converted into the barcoding. So that is one. It is in a coding system. Factors of barcoding system for the retail business. For retail business, evaluate the product line. Barcodes can be to manage inventory. It makes the administration much easier when the setup of the barcode systematic the retailer needs. Then we move to the concept of that is one, consider the size of actual product, requirement of the tag for the clothing items, requirements of the labels, identifying the barcoding system suitable for the business. Second one, that is one, evaluated the product line. After that, second one, decided the barcoding needs. Barcoding needs ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ఏంటి ಬೇಕು, what is the necessity to barcoding. The barcoding, some wholesaler and a retailer have their own barcoding system. It is possible to get the system allow the print own barcode labels and also it read from the barcode scanner. Next one, second, third one, industrial specialization. Industrial specialization, it refers to when it comes to actual pricing and shopping around between the different barcoding system. The retailer needs to use the resource, dispose, and find out with one is the best for the business. Contact an industry association as further recommendation. Cost consideration. Retailer have the impression that barcode system as expensive. See, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಹ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Next one, we move to the concept of that is one, advantages of barcoding system. Advantages of barcoding or barcoding system. What is the benefit? What are the merits to adopting the barcoding? ಈ ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾರ್ಕೋಡ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಎಸ್, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಮಾನವನಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ, ಕೈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನೇನು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸಿ, ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ಜನರಲಿ ದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇರ್ rupees regardless their purpose, they will be big affected. They can be customized economically in a varieties of precious of materials. Next one, point number 4, barcodes are extremely versatile. ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. This could be included pricing or inventory or information. Additional barcodes to be attached to the just about any safe side as surface. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕೋ, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದೇ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ each and every company, if they offering the more than 3 to 4 product in a different product line, that time the company can easily change a versatile, you can easily accept the barcoding system. Next one, inventory control improve.
When we are introducing the barcode system make it possible to track the inventory to immediately or instantly. ಬಾರ್ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್, ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ point number 6, barcode provides better data. Barcoding can be used to inventory pricing information, and it is possible to quickly obtain data from both. They provide the faster, reliable, and also the concept of the barcode provide the better data. ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಬಾರ್ಕೋಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಳಗಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ. ಇದು ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ system. These are the advantages of barcoding system. Next concept, that is one electronic article surveillances, EAS. EAS ನಿಮಗೆ X2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, expand EAS ಅಂತ. So clearly understand electronic article surveillances, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, EAS is the technological method for preventing the or shoplifting from retail stores. Electronic article surveillances, it is also one of the technology based service provided by these tags are removed or deactivated by the clerks with the item of properly bought or checked out at the existing of the stores, or a detection system sounds an alarm or otherwise alerts the staff when sense active tags. Therefore, EAS system are designed to help the retailer boost their sales and protect their profit by increasing open merchandising opportunity with reducing the shoplifting and also the internal thefts. Electronic shelf labeling. Electronic shelf labeling ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ, these are all the one of the technology based retail for displaying the product pricing. So it is also very important in the nowadays business activities. The process of involving the use of liquid crystal devices LCD to replace the paper shelf labels at the retailer shop. It's changing thousands of paper shelf labels per week. It's a costly and also lengthy exercise. So the next one, customer database system. What is the CDM? CDM is it refers to the customer database management. Customer database management, it embraces the range of software or cloud computing application designed to give the large organization rapid and efficient access of customer data. Surveys and data can be controlled, located, and widely accessible within the company, as a opposite to being the warehouse in separate departments. Customer data management system, CDM, customer database management system, it's efficiently provided the companies with ability to deal the instantly with the customer issues and also the obtain the immediate feedbacks from the customers. As a result, customers retention and customers satisfaction can show the drastic improvement and also changes. Legal aspects in retailing. ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, MK ಹಬ್ಬದಿ ಶಾಪು ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ they are only intimated to its customers. ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್
ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ the legislation governs the retail firms operation in relationship with its changes pattern. Its relationship with the supplier, competitor, consumers and employees are governed by the appropriate laws. Legal restriction are imposed on the practice concerning pricing, product promotion, distribution, trademark and HR policies. Legal compliances to be look into the retail organization can be discussed from the prospective people and operations. Point number one, first one, point number one, people perspectives. And then point number one, Employees State Insurance Act. Employee State Insurance Act 1948. The Employee State Insurance this one, the act passed in the year of 1948 for the purpose of providing the insurance to employees in the particular state. Insurance providing the insurance facility to the particular state. See, Employee State Insurance Act, ESI Act. ESI ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ESI PF ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ESI ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ sickness, maternity and employment injury. The act applied all the non-seasonal factories run with the power and employing 10 or more person, and those factories which run without power and employing the 20 or more person. See, ESI ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಹಾಲಿಡೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಾಲಿಡೇ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1965. The payment of bonus act 1965 is the principal act for the payment of bonus to the employee which was formed with an objective on rewarding employee for their good work for the organization. Therefore, the payment of bonus act 1965 give to the employee statutory rights to share in the profit in his employer. This act applicable every factory where in 10 or more person. The payment of bonus act every year payment na pay ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್. Payment of gratuity act in the year of 1972 it passed in the parliament. Its act provided the repayment of payment of gratuity workers employed in the every factory, shop, establishment or educational institution employing the 10 or more person. 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 12 monthsಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ irrespective of status or salary are entitled the payment of gratuity composition of 5 years service. The maximum amount of gratuity payable for rupees 3,50,000. 3,50,000 ಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿನವರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಗಿ ಪಡಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, PF, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ 1952. ಸಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ PF ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ some percentage of amount deducted by employee account and same amount contributed by employer. The same amount employer contribution and employee contribution transferred to the PF account with the annual interest of 12%. 12% ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರೊಳಗೆ 12% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ PF ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ PF ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ 1952. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ 1948. ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1947 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ. After that 1940, in the year of 1940, it's an act parliament concerned in the Indian labor's law
that sets the minimum wages the must be paid to the skilled and unskilled laborers. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಟು ಸರ್ವೈವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಸಹ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948 ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ವರ್ಕ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1923. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ independence the Workmen Compensation Act 1923 provide the payment for compensation of workmen and their dependents in case of injury or accident, including the certain occupational diseases arising out of and course of employment and resulting in database disability of or disablement or death. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಯ್ದೆನ 1923 ತಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ 1936. 1936ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ, ಮೈನ್ಸ್ಗೆ, ಆಯಿಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ವೇತನ ಅಥವಾ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 1954, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1947, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Essential Commodity Acts 1955. Before that, point number 4, Consumer Protection Act 1986. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1986. ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಂ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಜಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈಫ್ಗೆ ಅಜಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986 1986 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 1986. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ 1986. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1955. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ 1976ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್. ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ರಿಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ರಿಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರುವಂತ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಡಿದಿರಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ retail organization should supply the goods for more sustainable lives of the consumers, not sourcing with care, building a great place of work, being an neighbors. Ethical issues in retail marketing. ನಾವು ethics ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ nowadays all the corporate industries or companies conducting the retail with ethics and also the corporate governance. What do you mean by ethics? Ethics means a set of moral principles, standards, values which govern a principal behavior. It is
branch of social science. It deals with the goods and bads with the reference of particular culture. See, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೀವು ಲೈನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Ethics it refers to judgment of which is the best and which is the worst, which is good and which is bad, which is right and which is wrong. After that, after judging, you follow the only the right things. That is one moral. You follow the only the good thing. That is also one of the moral. It should be contact with the. It should be decided. It should be followed the right things, good things, and correct one. That is called ethics or moral. Some ethical issues in retail. Ethics practice towards the consumer. Consumer ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ethics ನ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, the manufacturer must be produce the quality product with the fair price. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ethics ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, the manufacturer should be produce the product with the quality of the product, and quality product should be sale in the open market with the fair price without any negligence. See, ethical practice towards consumer. After that, that is one ethical practice towards the inventory or shareholders. Ethical shareholders are the owners of the business. Shareholders must be given the retail investments. See, shareholders ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಸಹ give the proper information. They gives the proper information with related to the shares price, profit, tax, is each and everything. You should be give the information in the fair. Next one, last concept, that is one ethical practice towards the employee. Ethical practice towards the employee means ethical practice must be also be followed towards the employee. The retail industry employs large volume of the retail staff. Therefore, proper policies and procedure must be framed for the employee regarding the recruitment, selection, training, promotion, and also the social welfare. Social welfare means employee welfare activities. Employee ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ welfare activities ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. This is ethical practice towards the employee.